یہ کہنے لگے اور میرے 30,000 دینار کدھر ہے؟ 30,000 دینار کدھر؟ اور بی بی سمجھدار آگے سے یہ نہیں کہتی اچھا 27 سال بعد آیا اور تجھے پیسوں کی فکر ہے، میری فکر ہی نہیں، بچوں کی فکر ہی نہیں۔ کہنے لگی آپ اس طرح کریں، کھانا کھائیں، وضو کریں، مسجد نبی میں جا کے نماز عصر پڑھ کے آئے، آپ نماز ادا کر کے واپس آئے، بتاتی ہوں 30,000 دینار کدھر ہے۔ کہتے چونکہ میں دیر سے گیا، مسجد پہنچا تو جبہ پہنے، سر پہ امامہ باندھے اور رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھے، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھے، میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو حدیثیں بیان کر رہا ہے، اور حسن بصری سے لے کر امام مالک تک لوگ گردنیں جھکائے بیٹھے اور حدیثوں کا درس سن رہے۔ کہتے میں نے دیر سے نماز پڑھی، میں پہچان نہ پایا، میں نے کان میں ایک شخص کے کہا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا اعلیٰ 27 سال کا جوان اور اس قدر خوبصورت اس کا انداز کہ مسجد نبی میں درس حدیث۔ تو کہتے وہ کہنے لگے بابا جی آپ نہیں جانتے یہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے، یہ کہتے میرا بیٹا، میرا صاحبزادہ۔ چھلک پڑی آنکھیں آنسوؤں سے، تڑپ اٹھے، بے چین ہو گئے، رو پڑے، روتے روتے واپس گھر آئے، آ کے کہنے لگے ام ربیہ تو نے تو کمال کر دیا، تو نے تو کمال کر دیا، میں 27 سال آیا نہیں اور تو اکیلی عورت میرے بیٹے کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حدیث کا درس بیان کر رہا ہے، کیا بات ہے تیری؟ تو کہنے لگی اچھا اگر آپ خوش ہوئے ہیں تو پھر میں نے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو عالم بنانے پہ خرچ کر دیے، آپ راضی ہیں میری اس بات سے؟ راضی ہیں؟ میرے عزیز جب تربیت کا یہ انداز ہوتا ہے، جب سوچ کا یہ انداز ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہم مرنے کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے بچے کیونکہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی، ہم نے خیال ہی نہیں کیا، ہمارے بچے دیکھیے نا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تو مر جائے گا پر اگر تیری اولاد نیک ہوئی تو قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گی۔ حضور کس طرح؟ فرمایا وہ پیچھے جتنے خیر کے کام کرے گی ان سب کا اللہ تجھے قبر میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم نے تو بچے کو سکھایا ہے دنیا کمانی، ہم نے تو سکھایا ہے پارٹیوں کو ڈیل کرنا، ہم نے تو اسے سکھایا ہے سوسائٹی کے اندر اچھا مقام پیدا کرنا، ہم نے تو اسے سکھایا ہے کاروباری مدوجہد، ہم نے تو اسے سکھایا ہے شریکے کے ساتھ جھگڑا کرنا، ہم نے تو اسے سکھایا ہے کہ بس تو اچھا ہے باقی سارا زمانہ برا ہے، ہم نے تو یہ سکھایا ہی نہیں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ سکھایا ہی نہیں کہ آداب زندگی کیا ہے، ہم تو اسے مسجد تک لے کر کے ہی نہیں آئے، ہم نے تو شہزادے بنایا ہے، نوابزادے بنایا ہے، ہم نے تو انہیں بڑے بڑے جو ہے وہ القابات سے نوازا، یہ توجہ ہی نہیں کی کہ انہیں ہمیں کہیں لے کر کے جانا چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ تربیت اولاد کے لیے، فکر مندی اولاد کے لیے سب سے ضروری ہے انسان کے کردار کا صحیح ہونا۔ سب سے ضروری کیا ہے؟ بھئی آپ بچے سے کہیں بیٹے چل مسجد، چلا جائے گا؟ کہے گا ابا جی آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ بھی تو بتائے نا، آپ آرام سے لیٹے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں مسجد چلیں۔ بیٹا قرآن پڑھا کرتا ہو، کہے گا آپ کو کیا پریشانی، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کردار کی عظمت یاد رکھیے، غور کیجئے، اس جملے کو بھولیے گا نا، بچے آپ کی باتوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا آپ کے کردار سے سیکھتے، آپ کے کردار سے جتنا سیکھتے اتنے آپ کے افکار کے، اپنے افکار اور نظریات بھی اچھے ہونا ضروری ہے، اچھے افکار ہی اچھے کردار کو جنم دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی گفتگو ٹھیک ہے اور عمل صحیح نہیں، لب و لہجہ ٹھیک نہیں، ہر وقت ڈانٹنا، ہر وقت جذبات میں رہنا، بچوں سے پیار ہی نہ کرنا۔ اقرا بن قیس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بچے سے پیار کر رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اپنے بچوں سے نہیں کرتا، آپ نے غیر کے بچے چھاتی پہ لٹا رکھے ہیں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا اگر رب نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین، بچوں سے شفقت والا ماں۔ اور کردار کی بات، حضرت عامر بن عبداللہ فرماتے حضور ہمارے گھر آئے تو میرا چھوٹا سا بھائی تھا، توجہ ہے آپ کی، تو اس کی والدہ کہنے لگی، میری والدہ کہنے لگی بیٹا ادھر آ تجھے کچھ چیز دوں گی، ادھر آ۔ لوگ کہتے نہیں میں فلاں کام کر دوں گا، ابو داؤد شریف میں ادھر آ بیٹے، تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر کی والدہ تو اسے کیا دے گی؟ کہنے لگی میرے پاس کھجورے ہیں، وہ دینے لگی۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو اللہ کی بارگاہ میں تیرا یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ حضور بچے کے ساتھ بھی
नाबालिग के साथ भी, छोटे के साथ भी। फरमाया अगर छोटे को पता चल जाए कि तू झूठ बोलती है और तेरा अंदाज ठीक नहीं है, माँ बाप का जो है वो किरदार कौल और फेल के अंदर तजाद है, तो फरमाया इस बेचारे की तो तरबियत बिगड़ जाएगी, इसका तो अंदाज बिगड़ जाए। फिक्र करे, सोचे आप घर के अंदर कैसा किरदार रखते हैं, आपका अंदाज क्या है, आपका तर्ज कलाम क्या है, आपका अंदाज तरबियत किस तरह का, आप घर के अंदर रहते हैं तो किस तरह रहते हैं, क्या तरीका होता है। अगर अब बच्चा देखता है ना कि अब्बा जी तो फिल्में देखते हैं, अब्बा जी तो फलाह काम करते हैं, तो वो जरूर ताड़ता है, वो जरूर गौर करता है, वो कहता है मुझे मना किया जाता है, खुद इनकी तवज्जो किस तरफ रहती। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तरबियत फरमाई, औलाद की अमली तरबियत। और याद रखें, एक जुमला कहने लगा हूं, जो बावालदैन अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के सामने अपने भाइयों की गिबत करते हैं और साथ अपने बच्चों को मिलजुल के रहने का हुक्म देते हैं, वो याद रखें अगर अपने बच्चों के सामने वो अपने बहन भाइयों के बारे में बातें कर रहे हैं तो उनके बच्चों का भी इत्तेफाक रहना मुमकिन है नहीं, उनका भी इत्तेफाक के साथ रहना मुमकिन है, इसलिए कि वो तेरी बात एक जानिब है, तेरा किरदार दूसरी जानिब है, ये कैसे हो सकता है। और अगर आपके बच्चे आपके सामने सुन ले, याद रखें अगर आपके बच्चे आपसे ये मुलाजा कर रहे हैं कि आप अपने वालिद के खिलाफ या अपनी वालिदा के बारे में कुछ जुमला बच्चों से कह रहे हैं, तो लिख लेना दिल की तख्ती पर, ये बच्चे कभी आपके फरमाबरदार नहीं बनेंगे, ये कभी आपके सामने सरे न्याज काम नहीं करेंगे। सुन लिया उन्होंने जो आपका किरदार का मिसाली होना जरूरी। और कभी भी किसी बच्चे को इसलिए फौकियत न दे कि वो बच्चा है, और बेटी को कभी भी इसलिए पीछे न करे कि वो बेटी है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंशाल्लाह वो तो कल मैं जुमे में अर्ज करूंगा हजरत फातिमा के रदी अल्लाह ताला अन्हा के उन्वान पर, लेकिन एक बात सुन ले, मेरे महबूब ने फरमाया है, फरमाया जिस घर में बेटी हो और उसे अच्छा अदब सिखाया जाए और उसे फौकियत, उसे कम न समझा जाए बेटों से, फरमाया रब करीम उस बेटी की बरकत से माँ बाप को जन्नत अता फरमा देगा। इनके साथ, इन नरम कौंपलों के साथ मोहब्बत की जाए, इसे प्यार किया जाए, अच्छी तरबियत, अच्छा किरदार। और सबसे जरूरी बात, सबसे अहम पहलू, सबसे जरूरी बात मेरे अजीजों ये है कि बच्चे के सवाल, उसके नजरियात, उसकी सोच, वो क्या कहता है, वो क्या सोचता है, बिलखुसूस आपके बारे में उसका मामला। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अपने वालिद को वली अल्लाह मानते हैं, अपने वालिद को वली, अपने वालिदैन को वली अल्लाह मानते। हमारे हज़रत साहब किबला फरमाया करते, आप फरमाते कि जब तक तो हम घर में रहते थे तो वाले साहब को देखते थे, उस वक्त तक वो वाले नजरियात नहीं थे। फरमाते जब जरा घर से निकले ना और हमने जमाने का मकरूह चेहरा देखना शुरू किया, हमने लोगों के बड़े बड़े अजीब अंदाज शुरू किए, और फरमाते जरा थोड़ा सा हमने कंपैरिजन करना शुरू किया, तकाबुल करना शुरू किया, तो बात समझ में आई कि जिसे हम घर छोड़ के आए हैं वो तो अल्लाह का सच्चा वली है, जिसे घर छोड़ के आए हैं वो तो अल्लाह का सच्चा। आप यकीन करें, मैं दाती बात करता हूं, मैं जब घर में होता था तो मैं कहता था मेरे वालिद साहब ये तो दुनिया के मामलात को जानते ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही सादगी में वक्त गुजार गए, हमारी अम्मा अजीब है, हमारी वालदा अजीब है, बात ही नहीं करने देती, कहती है ना ना बाहर झूठा भिखारी आया तो उसे भी कुछ ना कुछ दे दो, ऐसा ना हो, बददुआ दे दो। हम कहते थे कैसी इनकी सादगी है, इन्हें ख्याल होना चाहिए, इन्हें आना चाहिए। इन्हें बाहर निकले, जमाना देखा, दुनिया से मुलाकात की तो दिल में ख्याल आया वो देहाती लोग बड़े सच्चे थे, वो बड़े खरे थे, वो बड़े ठंडे थे, वो बड़े मीठे थे, उनके लफ्जों में सच्चाई थी। पढ़ते थोड़ा थे, डरते ज्यादा थे, पढ़ते थोड़ा थे, डरते ज्यादा थे, उनके लफ्जों के अंदर तलातुम थोड़ा था, किरदार में हुस्न ज्यादा था, किरदार के अंदर हुस्न ज्यादा था। वो दुनियादारी की लंबी चौड़ी साजिश करना नहीं जानते थे, लेकिन दुआ देना बड़ी अच्छे तरीके से जानते थे, मोहब्बत बांटना बड़े अच्छे तरीके। तो मेरे दोस्तों, बच्चे आप ये ना समझे कि उन्हें, हो सकता है कोई आपके बच्चों को आपके खिलाफ उभार रहा हो, लेकिन ये लंबा वक्त नहीं होता, थोड़ा होता है। जब बच्चे बाहर निकलते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो खुद ब खुद वो देख लेते हैं आपका अपने किरदार को बचा के रखें खिजा के मौसम से। बच्चों के साथ जो आपका अमली रवैया है, उस रवैये को दुरुस्त रखें, फिर देखें बच्चे किस तरह से जो है वो दीन की तरफ रागिब होते हैं, उनका अंदाज कैसे बदलता है। अपने बच्चों को किसी अच्छी जगह लेकर के जाएं, अच्छी सोबत